تفسیر میں دیکھو، تحریر میں دیکھو، جاگیر میں دیکھو، تفسیر میں دیکھو، تحصیل میں دیکھو، قرآن میں دیکھو، ایمان میں دیکھو. مجمع سے پوچھا، مجمع نے بولا. رسول سے پوچھا، رسول یہ بولے. بطول سے پوچھا، بطول یہ بولی. سورج سے پوچھا تو چاند یہ بولا، اور چاند سے پوچھا سورج نے بولا. دریا سے پوچھا، پہاڑ یہ بولا. پہاڑ سے پوچھا، دریا یہ بولے. وبرکاتہ. میں علی عباس صفا، آپ دیکھ رہے ہیں SNN چینل پیغام حق ترجمان شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ولادت باسعادت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. مولا کائنات کی ولادت پر ڈھیر ساری مبارکباد. آج تنظیم ولی عصر کی جانب سے ولادت باسعادت امیر کائنات حلال مشکلات مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر کیسر باغ سے جلوس حیدری برآمد ہوا، جو قدیم راستوں سے انشاءاللہ ہوتا ہوا پالا گلی، شالیمار، زینبیہ، یعقوب گلی جیسے ہوتا ہوا مسجد ایرانیان پر اختتام پذیر ہوگا. کثیر تعداد میں عاشقان امیر المومنین علی بن ابی طالب اس جلوس میں شامل ہوئے اور فلک شگاف نعرہ حیدری کے ساتھ مولا متقیان اور امام وقت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کی. آج ہمارے ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا عزیز حیدر صاحب قبلہ. آج ایک زمانے سے تنظیم ولی عصر کی جانب سے یہ ولادت باسعادت مولا متقیان کے موقع پر جلوس حیدری برآمد ہوتا ہے. کیا پیغام دیا آج اس ولادت کے موقع پر مولا کائنات کی سے دنیا کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ جلوس جو سالہ سال سے برآمد ہو رہا ہے اور بڑے کے ساتھ برآمد ہوتا ہے، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعروں سے فضا گونج رہی ہے یا علی. اور امیر المومنین کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو انبیاء کے درمیان، خدا کے نزدیک، رسول خدا کے نزدیک، اوصیاء کے نزدیک، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذی شعور باشعور صاحب انصاف صاحب عدل اگر انسان ہے اور وہ علی کی ذات کو اگر پڑھے گا، دیکھے گا، سمجھے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں جو علی سے محبت نہ کرے. جو علی کی ذات نے ہمیشہ عدل سے کام لیا ہے، علی کی ذات نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا ہے، علی کی ذات نے ہمیشہ دین کے لیے اور بقائے اسلام کے لیے اپنی جان بھی دی ہے اور اپنی قربانی بھی دی ہے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جو ہے جان کے اعتبار سے ہو. اور انہوں نے اپنے بچوں کی بھی وہ تربیت کی کہ جنہوں نے آپ دیکھیں کہ یہ علی ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ کربلا میں دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. تو اگر ہم علی بن ابی طالب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم پڑھے. ہر مسلمان، ہر انسان، ہر بنی آدم سے میری گزارش ہے کہ وہ علی کو ضرور پڑھے، اور اگر علی کو پڑھنا ہے تاریخ اسلام پڑھے، نہج البلاغہ پڑھے، رسول کی حدیثوں کو اسے پتہ چلے گا علی واقعی ید اللہ ہے، اللہ ہے، نفس اللہ ہے، روح اللہ ہے، جنب اللہ ہے. علی وہ ہے کہ جس کے در پہ آنے کے بعد ہر انسان کی مشکل آسان ہوتی ہے. علی سے محبت کرو، دین بھی بہتر ہے، دنیا بھی بہتر. تمام عالم اسلام کو، ہر شخص کو اس ولادت کے موقع پر مبارکباد دوں اور علی کی سیرت پر چلنے کے لیے ان سے گزارش کروں گا کہ علی کی سیرت، اس لیے علی کی سیرت وہی ہے جو اللہ کے رسول کی سیرت ہے، جو خدا کی سیرت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تھے حجت الاسلام علیہ السلام مولانا عزیز حیدر صاحب قبلہ. آئیے الحاج ڈاکٹر فخر الحسن رضوی صاحب جلوس حیدری کی صدارت کرتے ہیں. SNN چینل ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہے. اس کے سبب کہ آج انہوں نے حکومت مہاراشٹر سے
मुतालबा किया है कि यौम विलादत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौके पर, अली डे के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया जाए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? तकरीर को तो कैसर बाग में बता चुका हूँ। मैं एक हुकूमत महाराष्ट्र से अपील कर चुका हूँ। मैं मुबारकबाद के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। यहाँ पे रोड पे बहुत रश है। ये जुलूस हैदरी बरसों बरस से निकाला जा रहा है। यूपी के उत्तर प्रदेश के छुट्टी आज भी कायम है। योगी जी के राज में भी वहाँ पे छुट्टी होती है। मैंने कहा कि महाराष्ट्र के शिंदे साहब जो चीफ मिनिस्टर है, उनका कोई इतना नैरो सोच नहीं है कि वो ये छुट्टी को बरकरार नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में भी इसको लागू करेंगे, ऐसी अपील है। डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी साहब, ज़ैनबिया न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ मोहतरम जावेद रिजवी साहब हैं। जावेद रिजवी भाई, क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं शियाने अहले बैत के पूरे मुसलमानों को। पूरे हिंदुस्तान के जुलूस हैदरी जो बम्बई से निकलता है, यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इंशाअल्लाह इसी तरह मनाया जाता रहेगा। जो इंसानियत का दर्स था, जो हज़रत इस्लाम के ज़ात से लोगों ने लिया है, उसी पे सब कायम रहेंगे, इत्तेहाद कायम रहेगा और पूरी दुनिया अमन सुकून के साथ रह जाएगी। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, मोहतरम जावेद रिजवी साहब, आइए, कई सालों से जुलूस हैदरी में हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम जुल्फ़िकार साहब की बड़ी कोशिश और काविश रहती है। जुल्फ़िकार भाई, क्या पैगाम देंगे इसलिए कि जुलूस हैदरी बरामद हुआ है? होगी आज ये हस्ती का विरासत का दिन है, जिस दिन यानी कि जिसके ऊपर तमाम मुसलमान एक जिहाद में मुत्तहिद हैं, लेकिन नामालूम क्यों हमारे कौम के अंदर ये यानी इसी मसले के ऊपर कुछ इन्फाक जैसा हो रहा है। कम अज कम ये दूर होना चाहिए कि पूरे मुसलमान जिस हस्ती के ऊपर मुत्तहिद हैं, कोई खलीफा मानता है, कोई इमाम मानता है, लेकिन मानते सब मुसलमान हैं, लेकिन आज हमारे अंदर आपस में शियों के अंदर ही कुछ इख्तिलाफ पैदा हो गए, वो खत्म होनी चाहिए। नाज़रीन, जुलूस हैदरी में हमारे मेहमान सिरसी से तशरीफ लाए हैं मोहतरम कौसर अब्बास साहब, जो बीजेपी के वहाँ के चेयरमैन हैं, एक बड़ी शख्सियत है। सबसे पहले इनकी खिदमत में विलादत बासादत अमीर कायनात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौसर अब्बास भाई, आपने पहली मरतबा मुंबई में जुलूस हैदरी को देखा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले मैं सब लोगों को मैं विलायत मौला अली की मुबारकबाद पेश करता हूं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी आज ये है कि आज मैं मुंबई के अंदर, मेरी खुश नसीबी है कि मैं आज 13 रजब के मौके के ऊपर मैं मुंबई के ऊपर क्या नाम है यहाँ पर खुशी मना रहा हूँ और मैं ऐसा जश्न देख रहा हूँ, मैंने कभी अभी अपनी लाइफ में तो मैंने नहीं देखा और इतना खुशगवार माहौल देख रहा हूँ। देखिए ये गेट है यहाँ पर, हमारा पहचान अली, हमारी पहचान अली, तो शियों की पहचान ही अली है। तो खुशी इस बात की होती है कि हम मौला अली के चाहने वाले हैं और मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को, अपने बरदार को, अपने मुसलमानों को कि मौला अली के बताए हुए रास्ते पे चलें और इनकी विलादत के लिए सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम कौसर अब्बास साहब। नाज़रीन, जैसा कि मुंबई में विलादत बासादत मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के मौके पर जुलूस हैदरी SNN चैनल पर मुसलसल देख रहे हैं, साथ ही साथ कई मोअज़्ज़िज़ का हमने इंटरव्यू भी, पैगाम भी आपकी खिदमत में पेश किया है। आइए, इस वक्त हम मस्जिद ईरानियान में खड़े हैं। जुलूस हैदरी मस्जिद ईरानियान मुगल मस्जिद पहुंच चुका है और हमारे साथ अंजुमन नौगावा सादात के साबिक सदर मोहतरम शहनशाह हुसैन साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मोहतरम शहनशाह साहब और अंजुमन नौगावा सादात की खिदमत में यौम विलादत अमीरुल मोमिनीन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बरादरम शहनशाह साहब, आज जुलूस हैदरी बरामद हुआ, नौगावा सादात के भी मैंने देखा दस्तरखान, क्या कहेंगे जुलूस हैदरी के हवाले से? आज माशाल्लाह से हज़ारों का मजमा है, देख के बड़ी खुशी हुई। तो जुलूस बहुत कामयाब और बहुत अच्छा जुलूस निकला माशाल्लाह, और हमारे जुल्फ़िकार भाई की भी इसमें मेहनत बहुत है माशाल्लाह। यह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का जुलूस है। हमने बहुत शुरू में जब 15 आदमी होते थे तो मैं नारे लगाता था, उस वक्त बहुत पहले की बात है। अब माशाल्लाह होते होते अब अच्छा हज़ारों का मजमा हो गया है। मैं तमाम ही आलम इस्लाम के शियाने हैदर करार को, मौला अली के चाहने वालों को
میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو. میں اپنے تہہ دل سے تمام عالم اسلام کے شیعوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ تھے ناظرین محترم شہنشاہ حسین صاحب. جیسا کہ انہوں نے ذوالفقار صاحب کا تذکرہ کیا، انشاءاللہ SNN چینل پہ ان کا بھی انٹرویو آپ سماعت فرما چکے. جلوس حیدری کے حوالے سے محترم ذوالفقار صاحب کی بڑی کوشش اور کاوش ہے، اور دیگر معزز اکرام کا انشاءاللہ انٹرویو اس جلوس حیدری میں اسی طرح آپ دیکھتے رہیں گے، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. ابھی دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر میں دیکھو، تحریر میں دیکھو، جاگیر میں دیکھو، تفسیر میں دیکھو، تاثیر میں دیکھو، دنیا میں دیکھو، ایمان میں دیکھو. مجمع سے پوچھا، مجمع نے بولا. رسول سے پوچھا، رسول یہ بولے. بطول سے پوچھا، بطول یہ بولی. سورج سے پوچھا تو چاند یہ بولا، اور چاند سے پوچھا سورج نے بولا. دریا سے پوچھا، پہاڑ یہ بولا. پہاڑ سے پوچھا، دریا یہ بولے. صحابی سے پوچھا، وہابی دشمن کی تباہی. نعرہ حیدری. Gracias.